रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। वंदे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। आजनुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। जत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त कर्माशयं तद्ग्रत कर्माशयं ग्रथित मुद्ग्रथयन्ति सन्त तद्दन्न रिक्तमतयो जतयपिरुध्य शतगणास्तस्मरणं भज वासुदेवं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंधेर आज के नतून अध्याय त्रयोविंशति अध्याय पृथु महाराजेर प्रसंग शेषेर दिके पृथु महाराजेर अवसर प्राप्त एवं तिनी भगवत धामे जावार प्रस्तुति भगवत धामे जाबेन सेई उपलक्षे आमादेर 805तम भागवत रसमाधुरी सेमिनारे उपस्थित समस्त भागवत पिपासु भक्त मंडली सबाइके जानाई इस्कन भागवत रसमाधुरी ग्रुपेर पक्ष थेके आंतरिक प्रीति शुभेच्छा एवं अभिनंदन। गुरुपाद पद्मे प्रणाम निवेदन करे तार अहेतु की कृपा आशीर्वाद याचना करी। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी निति नामिने।
नमाचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। भागवत माहात्म्य, नतून भागवत माहात्म्य आशा करी सबाई पेये गेছেন। ज पठेत प्रयत नित्यम श्लोकं भागवतम सुत अष्टादश पुराणम फलम आपनोति मानव। भगवान बोलছেন, हे पुत्र ब्रह्मा, पवित्र चित्त হয়ে যে প্রতিদিন ভাগবতের একটি শ্লোক পাঠ করে তার অষ্টাদশ পুরাণ পাঠের ফল প্রাপ্তি হয়ে যায়। একটা শ্লোক। আর এর আগের মাহাত্ম্যতে বলা হয়েছিল যদি যদি কি বলা যায় যে যদি তোমার पवित्र परम प्राप्तिर যদি इच्छा থাকে তাহলে প্রতিদিন নিয়মিত একটা শ্লোক পাঠ করো। অষ্টাদশ পুরাণ পাঠ। তো আমরা আলোচনা শুরু করব ত্রয়োবিংশতি অধ্যায় এবং প্রথম শ্লোক। एक नम्बर दो नम्बर तीन नम्बर तीनटी एकसंगे आछे। तो आमरा तीनटे श्लोकई पढ़ब, तारपरे एर उपरे आमादेर आलोचना। त्रयोविंशति अध्याय पृथु महाराजेर भगवत धामे गमन। श्लोक नम्बर प्रथम 1 থেকে 3। मैत्रेय उवाच दृष्टात्मानं प्रवय अस्य एकदा वैन आत्मवान् आत्मना वर्धिता तेष सानुसर्ग प्रजापतिः जगतस्थुतसूयश्चापि वित्ति धर्म भृत्सतां निष्पादिते सरादेश जदर्थमिह जज्ञिवान् आत्मजेसात्मजं नस्य विरह्याद्रुदुतिमिव प्रजासु विमनस्येक सदारोहगात्यपोवनम्। मैत्रेय उवाच, मैत्र मुनि से 22 अध्यायर संगे 23 अध्यायर संयोग करছেন। मैत्र मुनि बोलছেন, दृष्टा आत्मानं प्रवयसमेकदा वैन्य आत्मवान आत्मना वर्धिता तेष सानुसर्ग प्रजापति। पृथु महाराजेर कार्यकलाप संक्षेपे आलोचना करा हयेछे। तार महिमा कीर्तन, तार कार्यावली चरित्र कथा उदाहरण दिए बोझानो हच्छिल भगवान रामचंद्रेर मतो सर्वत्र तार गुणगान हतो। जखन बर्तमान समाजे बर्तमान समय भगवान रामचंद्रेर कथा এই যে 22 তারিখ मंदिर उद्বোधन हलो আর আমরা আছি এখানে 22 এর আগে এসেছি 18 তারিখ থেকে এসেছি। আজকে একটা পবিত্র তিথি মৌনী অমাবস্যা। আমার এটা জানা ছিল না, তো জিজ্ঞেস করলাম महात्माদের প্রচার করতে গিয়ে মৌনী অমাবস্যাটা মানে কি। আমাদের ভিতরে এতটা মৌনী অমাবস্যাটি তো এক সাধু महात्मा তিনি বললেন এটা পবিত্র মানে সবাই এই কারণে যে এই তিথিতে স্নান করে। মেনলি মাঘের স্নান, বিভিন্ন তিথিতে স্নান
এটা আপনার কুম্ভ লাগবে সামনের বছর, কুম্ভ। তো কুম্ভতেও এই মৌনী স্নান আছে, এটা যোগ বলে, স্নান যোগ। প্রচুর ভিড় হয়েছে আজকে, প্রচুর লোক, কাতারে কাতারে লোক আসছেন স্নান করতে। আজকে একটু দর্শনে একটু ভিড় আছে, এখনো লোকে দর্শন করছে। তো কেন না, রাম মন্দির উদ্বোধনের এই চর্চা নেট দুনিয়ায় সবার কাছে পৌঁছে গেছে। সবার ভিতরে একটা কিউরিসিটি, একটা অনুসন্ধিৎসা জেগেছে, একবার যদি দেখে আসতে পারতাম। অন্য সময় আসতে পারেন, কিন্তু এই সময় কেন এই উৎসব চলবে আগামী মার্চের, আমি শুনেছিলাম 5, এখন শুনছি না একটু বাড়ানো হয়েছে, এত লোকের ভিড়। এবং এখানকার যে মন্দির কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন দেশ থেকে, যেরকম আমাকে গত পরশুদিন বাংলাদেশ থেকে এক ভক্ত ফোন করেছিলেন যে মহারাজ আমরা আমন্ত্রণ পেয়েছি রাম মন্দির ট্রাস্ট থেকে। কিসের আমন্ত্রণ? না, আমাদের কালচার প্রোগ্রাম, বাংলাদেশের যে সংস্কৃতি তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে মেগা স্টারদের ইনভাইট করছেন। এখানে এসে তারা তাদের কার্যকুশলী, তাদের কালচারাল প্রোগ্রাম প্রদর্শন করবে। বিশাল একটা স্টেজ বানানো হয়েছে, আর সন্ধ্যার সময় প্রচুর লোকের সমাগম হয় সেই অনুষ্ঠান দর্শন করার জন্য। এই যে ভগবান রামচন্দ্রের মন্দির প্রতিষ্ঠা, রামলালার মন্দির প্রতিষ্ঠা, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, এর সূচনা এখন সবার মুখে। যারা ভক্ত তাদের মুখে তো আছেই, রাজনৈতিক দলেও প্রচুর চর্চা, রাম রাম রাম, রামকে মানি না, রামকে ভগবান বলে মানি না। যাই হোক, রাম কথাটা লোকে বলছে যেভাবেই হোক। রাম নিয়ে, রাম এখন সবার হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছেন। এ কি জাদু করে গেলেন আমাদের তপস্বী, রাজর্ষি, মাননীয়, সকলের সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রীজি। কালকে দেখছিলাম উনি এসেছিলেন, শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের 150তম এই যে ব্যাস পূজা মহোৎসবের তিনি শিল প্রভুপাদের গুণগান করতে এসেছিলেন। অপূর্ব বক্তৃতা, অপূর্ব যা বললেন। তো এই যে মোদিজি এমন একটা করে গেছেন, এর মহিমা এখন সবাই মুখে 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 মুখে, আর দলে দলে লোক আসছে, দলে দলে। তার মানে এইটা আপনি ভয় করবেন না যে প্রচুর ভিড় দর্শন করতে পারো না। এমন সুন্দর সুব্যবস্থা দর্শনের, অতীব সুব্যবস্থা। এত বড় চেকিং খুলে দিয়েছেন, হাজার হাজার লোক যাচ্ছেন। এমন নয় যে অন্যান্য মন্দির যেরকম আছে না, এই ছোট গেট, এরকম না, একদম খোলা, যাও দর্শন করো, ব্যাগপত্র রাখা, রাত্রে যদি আপনি থাকতে চান সব ব্যবস্থা করেছেন। আর খাওয়া তো বলাই নেই, প্রতি 100 মিটার অন্তর ভান্ডারা। প্রত্যেক মন্দির, যত সংস্থা আছে আমাদের এই উত্তরপ্রদেশে বা বাংলা থেকে তো আমরা দেখি না, উত্তরপ্রদেশের, রাজস্থানের, হরিয়ানা, বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের সনাতন ধর্মী যত সংস্থা আছে, তারা বড় বড় জায়গা ঘিরে নিয়ে অন্ন ছত্র খুলেছেন। আর বিভিন্ন রকম ভ্যারাইটিস খাবার, পুরি, সবজি, তারপর মিহিদানা, দই, মিষ্টি, কারি, রুটিতে একদম ঘিয়ে চোবানো ভান্ডারা খান। আর একটা জিনিস আমি ইন্ডিকেট করতে চাই, প্রথম তো এত সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আপনি রেস্ট নিতে পারেন, বিভিন্ন প্রকার ছাউনি তৈরি করেছেন। আর মন্দিরে এত সুন্দর কারুকার্য, মানে চোখে না দেখলে আপনি বিশ্বাস করবেন না কতটুকু বোঝাতে পারবো। যদিও মন্দির এখনো
সম্পূর্ণ হয়নি, কিন্তু দর্শনের জন্য সম্পূর্ণ। হয়তো কিছু কাজ বাকি আছে এবং শহরকে সুন্দর করে সাজাচ্ছেন। একদম সুন্দর ঘর বাড়িকে একটু পিছিয়ে দিয়ে এবং যতটুকু ঘর ভাঙা পড়ছে সেই ঘরটাও সুন্দর করে আর্চ করে দেওয়া হচ্ছে। একই রকম যেরকম আপনি যাবেন এতে জয়পুরে, পিঙ্ক সিটি বলে জয়পুর, সব একই রকম ঘর বাড়ি। এখানেও সেই রকম কিছুটা সেই আদতে। ছোট রাস্তা ছিল, সে রাস্তা বড় করা হয়েছে, 4 লেনের রাস্তা, লোকে ঘরের জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন। যতটুকু ঘর ভাঙা পড়েছে আর যতটুকু বেঁচে আছে ঘরটাকে সুন্দর করে, যতটুকু আছে তা সুন্দর করে কি বলা যায়, ডেকোরেশন করে দেওয়া, আর্চ করে দেওয়া, একই ডিজাইনের মন্দিরের আর্চ। কার দোকান ভাঙা পড়েছে, কার ঘর ভাঙা পড়েছে, সুন্দর সাজানো গোছানো এবং বিভিন্ন ডিজাইনের লাইট লাগানো হয়েছে। তো পুলিশও খুব সহযোগী, খুব সহযোগী। আর একটা ছিল, দর্শন করবেন, মোবাইল তো নিতে দেয় না, মোবাইল যদি একবার দেয়, হয়তো আপনারা নেটে দেখছেন, মন্দিরের প্রত্যেকটি পিলার, দেওয়াল, মন্দিরের যে কার্নিস, জানালা, সব কিছু একদম নিখুঁত, জয়পুরের পাথরের তৈরি এবং সিঁড়ি করেছেন একদম মকরানা মার্বেল, খুব দামি। এবং লাইটগুলো এমন সিঁড়িতে সেট করা আছে, সত্যি মন কেড়ে নেয়, হৃদয়টা যেন এখানে রেখে দিয়ে যাবেন। এত সুন্দর অপূর্ব দর্শন, আর দর্শনও সুন্দর হচ্ছে। পুলিশ আপনাকে খুব সাহায্য করছেন, আসো দর্শন করো। মাঝে মাঝে বলছে তাড়াতাড়ি করুন, পিছনে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। মানে একদম ঝাঁকে ঝাঁকে লোক যাচ্ছে, ঝাঁকে ঝাঁকে। আর লাস্ট কথাটা বলে দিই, যখন বেরোবেন প্রসাদ দিচ্ছে, মানে বাইরে তো আপনি খাবেন, এটা বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন টাইম টু টাইম চেঞ্জ করে। কখনো সুন্দর নকলদানাকে এত সুন্দর প্যাকিং করেছে যেটা আপনার 2 মাস 3 মাস 6 মাস থাকবে, রামলালার প্রসাদ। কখনো লাড্ডু বানিয়ে দিচ্ছে, কখনো পেড়া বানিয়ে দিচ্ছে, কখনো একদম কি বলা যায়, ওই চাকি বলে না, বাদাম বা তিল গুড় দিয়ে বিভিন্ন রকম প্রসাদ। আর প্যাকেট খুব সুন্দর প্যাকেট দিয়েছে, মানে কাউকে গিফট দেওয়ার জন্য। আমি তো যখন যাই দেয় একটা, আমি আরেকটা দেন, ও দেয়, হাত ভরে দিচ্ছে। রামলালার পরিবার সবার মুখে মুখে, যারা একবার দর্শন করে যাচ্ছে তারা গিয়ে লোকে বলছে, আর লোক আসছেই, লোকে আসছেই। আমাদের বাংলা থেকে তো প্রচুর লোক আসছে, প্রতিদিন লোক আসছে, প্রতিদিন। আজকে সকালে বললাম আমাদের এই ক্যাম্পে যে দায়িত্বে আছেন, আমি বললাম ক্যাম্প খালি আছে, বলছে না মহারাজ, 1 তিলও জায়গা নেই, প্রায় 700 লোকের থাকার জায়গা করেছি আমরা। আর যদি লোক আসছে তার ভিতরে অ্যাডজাস্ট করে রাখছে। আর এখন শীতটা একটু কমে গেল, সকালে একটু শীত লাগে 8-9, কিন্তু ওই 8টা-9টার পরে রোদ ঝলমল, 7টা থেকে রোদ উঠে যায়, রাতটার দিকে একটু তো অসুবিধা হয় না। আর এখন দিনের বেলা তো প্রচুর রোদ, আজকে তো খুব সুন্দর রোদ ছিল, লোকে স্নান করেও খুব মজা পেয়েছে। কেন গতকালকে তো হাওয়া ছিল, আজকে হাওয়াটা নেই, স্নান করছে আনন্দে। আর আমাদের প্রচুর পরিমাণে বই বিতরণ হয়েছে। তো এই রাম লালার মন্দির উদ্বোধন, প্রধানমন্ত্রী যে ভারতবাসী, বিশেষ করে সনাতন হিন্দু ধর্ম লোকের জন্য একটা বিশাল উপহার দিয়ে গেছে, বিশাল উপহার। সবার মুখে মুখে রামলালার মন্দির। ঠিক সেই রকম পৃথু মহারাজের চরিত্র, পৃথু মহারাজের কার্যকলাপ সবার মুখে মুখে শোনা যেত, সবাই। তো সেজন্য তার কার্যকলাপ আর বেশি বর্ণনা না বাড়িয়ে, এখন মৈত্রজি বলতে চাইছেন যে এখন পৃথু মহারাজের অবসরপ্রাপ্ত জীবন, আমাদের শিক্ষাটা নিতে হবে।
তিনি কি কি শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আর আমি আগে বলেছি এই ভাগবতমের এই যে আলোচনা বা শিক্ষা কাউকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে না, এটা একদম নিজের উপলব্ধি তিনি সবার সঙ্গে শেয়ার করছেন। শেয়ার, যেটা আগেও বলা হয়েছে, এখনও তো এখনো অবসরপ্রাপ্ত জীবন দৃষ্টা আত্মানম প্রব অসমেকদা বৈন্য আত্মমান। প্রবয়সম মানে হচ্ছে তিনি বুঝতে পারলেন যে আমার বয়স হয়ে গেছে, হ্যাঁ বয়স হয়ে গেছে। আত্মানা বর্ধিতা সেজ সানুসর্গ প্রজাপতি। তার জীবনের অন্তিম অবস্থায় পিতামাতা যখন দেখলেন যে তিনি বৃদ্ধ হতে চলেছেন, তখন সেই মহাপুরুষ যিনি সারা পৃথিবীর রাজা ছিলেন, তিনি সাবর জঙ্গম তার সমস্ত ধনসম্পদ সমস্ত জীবের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছিলেন। তিনি ধর্মের অনুশাসন অনুসারে সকলের বৃত্তি নির্ধারণ করেছিলেন এবং পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ পালন করে তার পূর্ণ অনুমতিক্রমে তিনি তার পুত্রদের হস্তে তার কন্যা সদৃশা পৃথিবীর দায়িত্বভার ন্যস্ত করেছিলেন। তারপর পিতু মহারাজ তার বিরহ কাতর কন্দনরত প্রজাদের ত্যাগ করে তপস্যা করার উদ্দেশ্যে তার পত্নী সহ একাকী বনে গমন করেছিলেন। বানপ্রস্থ জীবন তিনি গৃহ ত্যাগ করে। তো এখানে একটা কথা বলা হয়েছে, তিনি নিজে যখন দেখলেন যে আমার বয়স হয়ে গেছে, এবারে আমাকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি হতে হবে, যার জন্য তপস্যা সকলের জীবনে, সকল মহাত্মাদের জীবনে এটা লক্ষ্য করা যায়। যেন প্রভুপাদও তিনি 69 বছরে তিনি গৃহত্যাগ করে প্রবাসে, তার 2 বছর আগে তিনি বৃন্দাবনে প্রস্তুতি নিলেন। আমাদের কোনো বক্তা বলে থাকেন, ধরুন আপনি ট্রেনে যাচ্ছেন, এক্সপ্রেস ট্রেনে, তাই না, এক্সপ্রেস ট্রেনে বা লোকাল ট্রেনে, যা হোক না কেন, লোকাল ট্রেনে তো আরো সতর্ক থাকে লোকে। এখান থেকে যাচ্ছেন, আপনি জানতে পারলেন আমার স্টেশনটা আসছে। একটা স্টেশন আসার আগে থেকে লোকে ব্যাগ বেডিং নামিয়ে গেটে দাঁড়িয়ে যায় নামার জন্য। আর আমরা দেখেছি যখন বড় বড় ট্যুর নিয়ে যায়, একসঙ্গে হয়তো 200, 300, 400, 500 লোক আছে, তখন তো আর বলার কথাই নেই। আমরা একবার ট্যুর নিয়ে গেছিলাম অনেক দিন আগে, ট্রেনে করে আমরা নাসিকে গেছি, মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে দর্শন করে উঠে যাব বোম্বে। 3টা স্টেশন ছিল, মানে নাসিক থেকে 3টা স্টপেজ ছিল। কিন্তু আমাদের ছিল চেয়ার কার, মানে একটা বগিতে প্রায় 102 জন না কতজন বসে, আর পুরো বগিতে প্রায় 95% আমাদের লোক ছিল। আমরা চিন্তা করছিলাম আমরা যে গন্তব্যস্থলে নামবো সেখানে মাত্র ট্রেন 5 মিনিট দাঁড়াবে, এতগুলো লোক নামবো কি করে। আমি বলছিলাম যে না, অসুবিধা নেই, 5 মিনিট অনেকটা সময়। তারপরে আমাদের আছে অনেক জিনিস, মুড়ির বস্তা, হাঁড়ি, কড়াই, বালতি, সে অনেক কিছু, রান্নার সরঞ্জাম, নিজেদের ব্যাগ বেডিং। তো লোক নামবে না, আমরা জিনিস নামাবো, কি করে হবে। তো আমরা আগে নেমে যাব, তারপরে লোক নামবে। কিন্তু আমরা দেখলাম 3টা স্টেশন ছিল নাসিক থেকে আমরা যেখানে যাচ্ছিলাম, একটা স্টপেজ যাওয়ার পরেই সব উঠে গেটে দাঁড়িয়ে গেল।
আমি ভাবছি টিকিটটা না কাটলেই ভালো হতো, সবাই গেটে দাঁড়িয়ে গেছে, কেউ বসছে না, নামার জন্য চিন্তিত। তো আমি যে জিনিসটা বলতে চাইছি, যে ট্রেন থেকে নামার জন্য কত প্রস্তুতি, চিন্তা, তাহলে আমাদের জগৎ থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে না? একদম শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে ভরে বসে থাকবো, স্টেশন তো আসেনি, তো স্টেশন আসুক না। যেরকম দেখবেন বাসে যখন, বাস থেকে যখন লোক নামে তখন লোককে বলতে হয়, হ্যাঁ এখানে এসছে স্টপে, এই স্টপেজে গাড়ি আসছে, এই স্টপেজে গাড়ি আসছে, এই স্টপেজে গাড়ি আসছে। আগে থেকে হাঁকাতে হয়, যে কন্ট্রাক্টর আছেন বা টিকিট চেকার আছে, হাঁকাতেই থাকে, উঠে আসুন, গেটে চলে আসুন। ট্রেনে কেউ ডাকে না, কিন্তু ট্রেনে কেউ ডাকে না। ট্রেনের গেট খোলা আছে, আপনার সিট দেওয়া আছে, আপনি আপনার মতো করে নামবেন, আপনার মতো করে। সংসারে সেই রকম। পিতু মহারাজ দেখাচ্ছেন, আমার চুল পেকে গেছে, আমাকে এবারে সংসার থেকে বিদায় নিতে হবে। আর আমাদের চুল পেকে গেলে তো সঙ্গে 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 বিউটি পার্লারে গিয়ে কল আপ করে আসবে, না না আমার চুল পাকেনি তো। তো কৌতুক করে একজন বলছেন যে একজন লোক জমালয়ে গেছেন, যমরাজকে কৈফত চাইছে, আরে আপনি যে আমাকে তুলে নিয়ে এলেন, এমনি তুলে নিয়ে এলেন, নোটিশ দিলেন না আগে? এখন সব কিছু কাজ নোটিশ অনুযায়ী হয়, কিন্তু এমনকি ব্যাংক ডাকাতি আগে নোটিশ যায়, কালকে তোমার ব্যাংক ডাকাতি হবে, আগে নোটিশ যায়। আর আপনি বিনা নোটিশে আমাকে তুলে নিয়ে এলেন আর জমালোকে। তখন যমরাজ বললেন, গত কয়েকদিন আগে পড়ছিলাম না, বুদ্ধি, পিতু মহারাজের বুদ্ধি যমরাজের মতো পড়ছিলাম। তো এই জগতে বিচারক যমরাজের বুদ্ধি হচ্ছে সব থেকে বেশি। তো যমরাজ বলছেন, তাই নাকি? আচ্ছা একটু বসুন। আমি কিন্তু অনেক নোটিশ পাঠিয়েছি, আপনি পাত্তা দেননি। কি কি নোটিশ? প্রথমে আপনার চুলগুলো পাকিয়ে দিয়েছিলাম, সাদা করে দিয়েছিলাম, আপনি তো সেলুনে গিয়ে কলপ করে এলেন। না না না, কেউ যেন না দেখতে পায় আমার চুল সাদা হয়েছে। দাঁতগুলো ফেলে দিলাম, এরকম করে খাচ্ছিলে না। আবার ডেন্টিস্টের কাছে গিয়ে দাঁত লাগিয়ে নিয়ে এলে। চোখে ছানি ফেলে দিলাম, ভালো করে দেখতে পাবে না, চোখ কেটে পরিষ্কার করে আনলে। হাত গোড়গুলো ভেঙে দিলাম, লাঠির উপরে ভর দিয়ে চলছো, কিন্তু তোয়াক্কাই করনি যত নোটিশ গেছে। আর এখন চাইছ কৈফিয়ত, যাও নরকে গিয়ে পচো। আমাদের নোটিশ এলেও আমাদের বৃদ্ধ অবস্থা, আমাদের ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, বৃদ্ধকাল আওলো সব সুখ ভাগ হলো। বৃদ্ধকাল এসে গেলে আর কোনো সুখ নেই, আর সেই জন্য সেটাকে ঢাকা। আর এখন তো লোকে বৃদ্ধ হয়েছি কথাটাকে শুনতেই চায় না। আপনি পরীক্ষা করে দেখবেন, কোনো ভদ্রলোককে, বয়স্ক ভদ্রলোককে যদি আপনি দাদু বলেন বা দিদা বলে ডাকেন, খুবই রেগে যাবেন। আমাকে দাদু বলছে কেন? কাকা বলতে পারো না, আঙ্কেল বলতে পারো না, হ্যাঁ কাকিমা বলতে পারো না, মাসিমা বলতে পারো না, দিদিমা কি ভাষা? হ্যাঁ আমার কি বয়স হয়েছে? আর আগে তো তবু লোকে শাড়ি পরতো বা
স্বামী মারা গেলে বিধবা শাড়ি পরতে একটা সিমটম ছিল, এখন তো তাও বোঝা যায় না। শাড়ি তো খুব কম লোক পরে, অন্য কাপড় পরে, মনে করে না আমি চুড়িদার পরে মোটামুটি ঠিকই আছি। আর এইসব দেখে নাতি নাতনিরাও আর দাদু বলাটা বাদ দিয়েছে, দিদা বলাটা বাদ দিয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শোনা যায় দিদুন দিদুন, আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডাকছে দিদি ভাই দাদু ভাই, ভাইটা লাগানো আছে। দাদু তখন দাদু দিদা মনে করে আমি নাতি নাতনি থেকে একটু বড়, বেশি বড় না, দিদি ভাই। তো যেটা বলতে চাইছিলাম, বর্ধিতা তেজ সানুসর্গ প্রজাপতি, বয়স হয়েছে, এবারে রাজকার্যটা ছেলের উপরে দিয়ে, সংসারটা ছেলেকে ধরিয়ে দিয়ে চলো ভজন করতে, ভজন করতে চলো। সংসার যার সে সামলাবে, ছেলে বৌমা না তারা ভালো করে চালাতে পারে না, আমাকে একটু দেখতে হয়, এ তো আপনার আসক্তি, চালাক না, অবশ্যই চালাতে পারবে, চালানোর লোক তো চালাবেন, আপনারা তো চিন্তা। আপনি এখন পরপারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি হন। তো পৃথু মহারাজ প্রস্তুতি নিচ্ছেন। জগত স্থিত সচ্চাপি বৃত্তিদ ধর্মভিত সতাম নিষ্পাদিতে সেরা দেশ যথার্থমিয় যজ্ঞিবান। আত্মজেসা আত্মজম, আত্মজেসা আত্মজম মানে নিজের ছেলেকে ডেকে রাজকার্য বুঝিয়ে দিয়ে প্রজাসু বিমনস্যেক, এখানে সংসারের প্রতি এতটা মোহ দেখাননি মৈত্র ঋষি, মোহ দেখিয়েছেন সমাজের প্রতি। প্রজাদের এত ভালোবাসতেন, প্রজাদের বিরহ এবং কন্দনরত প্রজাদের ত্যাগ করে তিনি গেলেন। প্রভুপাদ তাৎপর্য লিখেছেন। পিতু মহারাজ ছিলেন ভগবানের একজন শক্তাবেশ অবতার এবং তাই তিনি পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন ভগবানের আদেশ পূর্ণ করার জন্য। ভগবদ গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্বলোক ও মহেশ্বরম এবং তিনি দেখতে চান যে প্রতিটি গ্রহলোকেই জীবেরা তাদের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে সুখে জীবনযাপন করছে। যখনই কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে কোনো ত্রুটি দেখা যায় তখন ভগবান এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন। ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানি ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানম সৃজামহম। ভগবান যুগে যুগে আসেন। আমরা আজকে একটা স্কুলে গিয়েছিলাম গীতা দান করতে, সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়, বেশি ছিল না, 200 মতো স্টুডেন্ট ছিল। তো দেখলাম যে শ্লোক বলছে ওরা সেটাই বলছে, কত গীতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। তো আমরা জানতাম না তারা গীতা এতটা চর্চা করে বা গীতা তাদের কাছে আছে, কিন্তু আমরা যখন অথরিটিকে জানিয়েছিলাম ওনাদের যে আমরা একটু গীতা দান করতে, বলছি হ্যাঁ আপনারা আসুন, গীতার উপরে আমাদের ছেলেদের, মানে গুরুকুল সব ছেলেরা থাকে, আমাদের ছেলেদেরকে কিছু বোঝান। তা আমি যা যা বলছে ওরা প্রত্যেকটা শ্লোক বলছে, যেই শ্লোকটা আমি উচ্চারণ করতে সেটাই বলছে। গীতার পরে কত দখল। তো ভগবান জগতে আসেন, কখন আসেন? বেন রাজার রাজত্বকালে নানা প্রকার ধর্ম গ্লানি দেখা দিয়েছিল বলে ভগবান তার সবচাইতে বিশ্বস্ত ভক্ত পৃথু মহারাজকে পাঠিয়েছিলেন সেই পরিস্থিতি সংশোধন করার জন্য। যেরকম অদ্বৈত আচার্য প্রভু, সমাজের পরিস্থিতিটা এতটাই জঘন্য হয়ে গেছিল, মানুষ ধর্মের নাম করে পাঁঠা বলি দেওয়া, মাছ মাংস খাওয়া, মদিরা পান করা, চরস গাঁজা পান করা। তো অদ্বৈত আচার্য প্রভু দেখছিলেন সমাজের এই পরিবর্তন, সমাজকে ভক্তি ধর্ম সৎ ধর্মের শিক্ষা দেওয়ার অসম্ভব,
যদি ভগবান নিজে এসে শুধরাতে পারেন তাহলে সম্ভব। তাই তিনি শান্তিপুরে গঙ্গার তীরে বসে সেই শালগ্রাম শিলার উপাসনা করলেন গভীর ধ্যান সহকারে, গঙ্গা জল আর তুলসী পাতা দিয়ে আকুল ভরে প্রার্থনা করলেন, হে কৃষ্ণ তোমাকে আসতেই হবে, হে কৃষ্ণ তোমার অবতরণটাই শুভ, এই জগৎ যে একদম জগৎটাকে তো নরকের পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেছে, এই উদ্ধার তোমাকে নিজেকেই আসতে হবে, তুমি এলেই এর উদ্ধার সম্ভব। তাই মহাপ্রভু কখনো কখনো মাঝে মাঝে বলতেন আরে সুতিয়া আছিলু আমি ক্ষীরসাগর ভিতরে, আমি তো ভালোই ঘুমাচ্ছিলাম ক্ষীরসাগরে, সর্পসজ্জায় লক্ষ্মী সহস্র শত সম্ভ্রম সেব্যমানম লক্ষ্মী দেবী আমার পদসেবা করতেন, আমি আরামে ঘুমাচ্ছিলাম। সুতিয়া আছিলু আমি ক্ষীরসাগরের ভিতরে, নিদ্রা ভঙ্গ হইল মোর তোমার নাড়ার হুঙ্কারে, আমার ঘুমটা ভেঙে বিছানাটাকে নাড়িয়ে দিয়েছ তুমি, আমি এসেছি এই জন্য। এখানে বলছেন যখনই ধর্মের পরিস্থিতি এরকম হয় তখন ভগবান আসেন। তাই ভগবানের আদেশ অনুসারে পৃথিবীর পরিস্থিতি সংশোধন করার পর পিতু মহারাজ অবসর গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। সময় হলেই অবসর গ্রহণ করে ভজনে প্রবৃত্ত। এমনি আমরা বলি কিন্তু আমাদের মুখে প্রায় একটা কথা বেরিয়ে আসে, আরে ভজন টজন এখন না, বয়স হলে করবি। কিন্তু কখনো দেখেছেন কোনো বয়স্ক লোক ভজন সাধন করছে? যা হয় না নয় তা হবে না কোনো 90। সেই ঘরে খিটখিট 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 করে ছেলে বৌমার পিছনে লেগেই আছে। হ্যাঁ বিরক্ত হয়ে ছেলে বৌমা বলে তুমি আলাদা থাকো আমি আলাদা থাকি। সরাসরি তো বলতে পারে না, একটা বাহানা দিয়ে বলে ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ পড়াশোনা আছে তো তাই আমরা শহরে থাকবো, তোমরা গ্রামে থাকো, বাস। তো কমপক্ষে প্রত্যেকে, কেবল রাজারা নয়, প্রত্যেকে প্রপাত মন্ত্রীদের সম্পর্কে একটু কড়া কথা বলে দিয়েছেন। হ্যাঁ, এরা রাজনীতি গদি ছাড়তে চায় না যতক্ষণ না বন্দুকের গুলি গায়ে লাগছে। কিছুদিন রাজত্ব করো, কিছুদিন দায়িত্বশীল, যখনই অফিস থেকে রিটায়ারমেন্ট, অফিসে আপনি যত বড় আপনি অফিসার হন না কেন বা যত অফিসের ভালো কাজ করুন না কেন, 60 বছর হয়ে গেলে আপনাকে ডেকে একটা সুন্দর অনুষ্ঠান করে একদম ভদ্র ভাষায় বলবেন, দাদা আপনার মতো লোক হয় না, আমাদের অফিসের আমাদের কোম্পানির এত মান বৃদ্ধি করেছেন, এই করেছেন ওই করেছেন, আপনার কাজের প্রশংসা এক মুখে তো বলা যায় না, যা যা করেছেন, কিন্তু কাল থেকে আসবেন না প্লিজ, ঠিক আছে? বাস, ফেয়ারওয়েল, বিদায় সম্বর্ধনা, মানে সম্বর্ধনা দিয়ে ভালো ভাষা, ফুলঝুরি ভাষা দিয়ে, দাদা আর আসেন না, আপনাকে আর দরকার নেই। এক ভদ্র মহিলা বলছেন, আমাদের বক্ত, যে আমার অনেকদিন পেনশন আটকে গেছে, আমি একবার স্কুলে গেছি কথাবার্তা বলতে হেড স্যারের সঙ্গে, তখন এক শিক্ষক বলছেন, দিদি আপনার তো রিটায়ার হয়ে গেছে, আপনি কেন এসছেন স্কুলে, কিসের জন্য এসছেন স্কুলে? বাস। তো সেই রকম অফিস থেকে রিটায়ারমেন্ট মানে আমাকে বুঝে নিতে হবে, ঘর থেকেও আমাকে বিদায় নিতে। আর যদি ঘর না ছাড়তে পারেন, চুপচাপ থাকেন, চুপচাপ ঠাকুর সেবা, ভাগবত পাঠ, নাম জপ নিয়ে যেন কাটাই। কমপক্ষে আমরা ঘর বাড়ি ছেড়ে বনে না যেতে পারলে, প্রভুপাদ বলেছেন ঘরটা যদি বৃন্দাবন তৈরি হয়, সেই বৃন্দাবনে থেকে ভজন করি। সংসারে যাক না জলাঞ্জলি, ওর সংসার তো আমার কি, ওর মতো চালাক না, আপনি তো আপনার কাজ করে দিয়েছেন।
ছাড়তে চায় না। না না, চোখের সামনে এত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তা আপনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন? ভাগবত শিক্ষা দিচ্ছে। তিনি তার পুত্রদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন করে তাদের পৃথিবী শাসন করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। তারপর তিনি তার পত্নী সহ বনে গমন করেছিলেন। এই সম্পর্কে এটি বিশেষ লক্ষণীয় যে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে পিতু মহারাজ একলা বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছিলেন, আবার সেই সঙ্গে বলা হচ্ছে তিনি তার পত্নীকে নিয়ে গেছিলেন। বৈদিক নিয়ম অনুসারে কেউ যখন গৃহস্থ আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করেন, বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন, তখন তিনি তার পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন, কারণ পতি ও পত্নীকে একই অঙ্গ বলে বিবেচনা করা হয়। এইভাবে তারা উভয়ে যৌথভাবে মুক্তি লাভের জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের ধৃতরাষ্ট্র মহারাজও পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে গেছিলেন। পত্নীকে সঙ্গে না নিয়ে গেলে আরেকটা বিপদ ঘটছে এই সমাজে, যা দেখা যায়। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একটু একটু কি বলা যায়, তাচ্ছিল্য সুরে গান গেয়েছেন। ঘরে বসে বাউল হও রে মন, কেন করবি দুষ্ট আচরণ। ঘরে বসে বা ঘরে থাকো, ঘর ছাড়ো। আর যদি ঘর ছাড়তে হয় সেই রকম মন নিয়ে ছাড়ো। দুষ্ট আচরণ মানে ঘরে স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে এবারে অন্যের স্ত্রী নিয়ে এও বাবাজি লাল কাপড়, আর ওই অন্যের স্ত্রীকে নিয়ে সেবা দাসী তারও লাল কাপড়। তো সেজন্য এখানে বলা হয় তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গেছিলেন। সেটি হচ্ছে আদর্শ মহাজন পৃথু মহারাজের অনুসৃত পন্থা। এটি হচ্ছে বৈদিক সভ্যতা। মৃত্যু পর্যন্ত গৃহে না থেকে উপযুক্ত সময়ে গার্হস্থ আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করে ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রত্যেকের প্রস্তুত হওয়া কর্তব্য। ভগবানের শক্তাবেশ অবতার রূপে বৈকুণ্ঠ লোক থেকে ভগবানের প্রতিনিধি রূপে আগত পিতু মহারাজের ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সর্বতোভাবে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য তিনি তপবনে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। শিক্ষা তো শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এই বর্ণনা থেকে মনে হয় যে তখনকার দিনের বহু তপবন বা অবসর গ্রহণ করে তপস্যা করার জন্য বিশেষ বন ছিল। প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করার জন্য সকলের পক্ষে তপবনে যাওয়া বাধ্যতামূলক ছিল, কারণ পারিবারিক জীবন অবসর গ্রহণ করা এবং সেই সঙ্গে গৃহে থাকা অত্যন্ত কঠিন। আরেকটা শ্লোক পড়ি। তত্রাপ্যদাভ্য নিয়ম বৈখানস সুসম্মতে আরব্ধ উগ্র তপস্বী যথা স বিজয়ে পুরা। গৃহস্থ আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করে পিতু মহারাজ বানপ্রস্থ আশ্রমের নিয়মগুলি অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে পালন করেছিলেন এবং বনে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। পূর্বে তিনি রাজ্য শাসন কার্যে এবং পৃথিবী জয় করার ঐকান্তিক প্রদর্শন করেছিলেন। এই ব্যাপারেও তিনি ঐকন্যতা সহকারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। রাজ্য শাসন যেরকম ঐকান্তিকভাবে করেছিলেন, বানপ্রস্থ জীবনটাও সেরকম ঐকান্তিক তিনি দেখিয়েছেন। উগ্র তপস্বী যথা স বিজয় পুরা। যথা স বিজয়, যখন ইয়াং বয়সে রাজ্যের বিজয়ের জন্য যেরকম কর্মদক্ষতা দেখিয়েছেন, ঠিক সেই রকম বানপ্রস্থ জীবনের উগ্র তপস্বী। গৃহস্থের সময় মানুষ যেমন অত্যন্ত সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন, তেমনি গৃহস্থ জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করার পরেও মন ও ইন্দ্রিয়কে সংযত করা প্রয়োজন। মানুষ যখন পূর্ণ ভগবত ভক্তিতে যুক্ত হন তখন তা সম্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে বৈদিক আশ্রম প্রথার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবত ধামে ফিরে যেতে মানুষকে সাহায্য করা। গৃহস্থ আশ্রম হচ্ছে এক প্রকার নিয়মিত জীবনযাপনের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রতৃপ্তি সাধনের অনুমোদন।
এর উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের মধ্যবর্তী অবস্থা চিরতরে ইন্দ্রসুখ ভোগের বাসনা ত্যাগ করার জন্য সম্পূর্ণরূপে তপস্যায় প্রবৃত্ত হওয়া। তাই বানপ্রস্থ জীবন বা তপস্যার জীবনের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পৃথু মহারাজ বানপ্রস্থ জীবনের সমস্ত নিয়মগুলি যথাযথভাবে পালন করেছিলেন, যাকে সাধারণত বৈখানস আশ্রম বলা হয়। বৈখানস সুসম্মতে শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ বানপ্রস্থ আশ্রম বিধিগুলি কঠোরতার সঙ্গে পালন করতে হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে পৃথু মহারাজের জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রেই আদর্শ ছিল। মহাজনগত সপন্থা, মহাপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা কর্তব্য। এইভাবে পৃথু মহারাজের আদর্শ চরিত্র অনুসরণ করার ফলে গৃহস্থ আশ্রমে অথবা বিরক্ত আশ্রমে সর্বতভাবে পূর্ণতা লাভ করা যায়। তার ফলে দেহত্যাগ করার পর জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবত ধামে ফিরে যাওয়া যায়। তো এই পর্যন্ত থাক। এরপরে তিনি কিভাবে বানপ্রস্থ উগ্র তপস্যা করেছিলেন তার বর্ণনা কালকে। তো কয়েকটা প্রশ্ন আছে, প্রশ্ন নেওয়ার আগে গীতার স্কোর। আজকে যারা যারা গীতা দান করেছেন, আমাদের মেদিনীপুর থেকে অনন্ত শেষ দাস প্রভু গ্রুপ থেকে, সোনাময়ী গৌরা থেকে আমরা গীতা পেয়েছি 56টি গীতা। শ্রেয়সী ব্যানার্জি 11টি গীতা, সমৃদ্ধা সরকার বর্ধমান থেকে 2টি গীতা, আহ্লাদ গৌরাঙ্গ দাস মুর্শিদাবাদ থেকে 5টি গীতা, বিশ্বজিৎ প্রভু সারজা থেকে বা শ্যামদেশ যাত্রা 19টি গীতা। আমরা অরুণকান্তি গৌরাঙ্গ প্রভুর গ্রুপ থেকে আমরা যে গীতা পেয়েছি, শ্রীধর অদ্বৈত দাস, মৃদুভাষিনী বিশাখা দেবী দাসী, স্বর্ণিকা ঘোষ তৃষা 3 জনের 3টে গীতা, তন্ময় রায় চৌধুরী 2টি গীতা, সুধামৃত জাহ্নবা দেবী দাসী 1টি গীতা, ডবর মজুমদার পুরবীনাথ 2টি গীতা, মৃত নরেশ চক্রবর্তী 1টি, নমিতা চক্রবর্তী 1টি, শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী 1টি, শর্মিলা রায় 1টি, অদিতি চক্রবর্তী 1টি, আদিত্য চক্রবর্তী 1টি, মৃত চিত্তরঞ্জন রায় 1টি, মৃত সতীরানী রায় 1টি, মৃত অনুরূপা মিত্র চৌধুরী 1টি, সুবীর নন্দী 1টি, স্বপ্না নন্দী 1টি, সৌম্য নন্দী শুভ 1টি, বৈশাখী বোস 1টি, মৃত দেবব্রত দত্ত 1টি, দীপাঞ্জন দত্ত 1টি, শর্মী নন্দী 1টি, দেহান্নিক দত্ত 1টি, দিয়াংশী দত্ত 1টি, কেশব লাল দাস 1টি, আলপনা দাস 1টি, সাগর সৈকত প্রীতম 1টি, সৌভিক শুভম 1টি, শৈলী শিমুল পিয়া 1টি, নন্দগোপাল হালদার 1টি, গায়ত্রী রানী হালদার 1টি, জীবন কৃষ্ণ মিত্র 1টি, জীবেশ জ্যোতি মিত্র 1টি, সুমি রানী 1টি, শিপুরানী 1টি, বনানী বিশ্বাস 1টি, জিতেন্দ্রনাথ দাস 1টি, মৃত সন্ধ্যা দাস 1টি, মৃণাল হালদার 1টি, দেবজ্যোতি মিত্র 1টি, ভদ্রদীপ মিত্র 1টি, বনানী সরকার 1টি, মমতা রানী হালদার 1টি, মুক্তারানী ও অনিরুদ্ধ রায় ধৃতি 2টি, ডক্টর প্রিয়াঙ্কা মাতাজি 11টি গীতা। তো যাদের যাদের নাম ঘোষণা করলাম, এই অযোধ্যা ধামে বসে ভগবান রামলালা চরণে আজকে এই বিশেষ তিথি মৌনী অমাবস্যা। মৌনী অমাবস্যা মানে মৌন থাকতে হবে, বেশি কথা বলা যাবে না। এখানকার লোক যেটা বলছিলেন, মৌনী অমাবস্যা মানে ঘুম থেকে উঠে প্রথমে স্নান করবে, তারপরে মৌন ভাঙবে। মৌনী অমাবস্যা
মৌনী অবসা তিথিতে ভগবানের চরণে আপনাদের আপনাদের পরিবারের সকলের মঙ্গল কামনায়, সুখ শান্তিময় জীবন কামনায় হরিনাম করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। ভগবান সর্বতভাবে আপনাদের কল্যাণ করুক। এই সমস্ত গীতাগুলি আমরা বিতরণ করছি অযোধ্যা ধামে পুণ্যার্থীদের হাতে তুলে দিচ্ছি, সাধু মহাত্মা স্কুল স্টুডেন্ট ধামবাসীদের হাতে দিচ্ছি। আগামী 22 তারিখ পর্যন্ত এই কার্যক্রম চলবে। ইস্কন থেকে মেলা চলবে 5 তারিখ পর্যন্ত। তো সকলকে একটা বিনীত নিবেদন করি, আপনারা গীতা দান করেছেন, আপনাদের চেনা পরিচিত আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী যত সনাতন ধর্মের লোক আছেন, হিন্দু ধর্মের লোক আছেন, তাদেরকেও এই কাজে যুক্ত করুন। এটা জীবনের একটা ইতিহাস সাক্ষী হয়ে থেকে যাবে। একবার জীবনের সুযোগ, আর পরিবার ভিত্তিক নয়, পরিবারের প্রত্যেক সদস্য। হয়তো কোনোদিন নাতি হয়তো একদিন গল্প করতে করতে বন্ধুদের সঙ্গে বলবেন কি এই রাম মন্দির উদ্বোধনে আমার দাদু আমার নামে একটা গীতা দান করেছিল। কয়েকদিন আগে বলছিলাম এক ভদ্র মহিলা গীতা দান করেছেন। তিনি লিখেছেন একটা গীতা আমার স্বামীর নামে, একটা গীতা আমার নামে নাম লিখেছেন, আর একটা গীতা আমার গর্ভের সন্তানের নামে। একটা স্মৃতি থেকে যাবে। তো সবাই এই কাজে যুক্ত হন। এটা সকলের একটা স্মৃতিপটে গেঁথে থাকবে, সাক্ষী হয়ে থাকবে। গুরু মহারাজ বলছেন যে আমি এটাই বলতে চাই তোমাদের, ভগবান রামচন্দ্রের সময় হনুমান বড় বড় পাথর নিয়ে এসে এই সমুদ্রের উপরে রাম সেতু বানিয়েছে। রাম মন্দির তৈরি হয়ে গেছে। আমাদের শুধু লোককে ভক্তিতে রামের চরণে যুক্ত করতে হবে। আমরা গীতা নিয়ে যাব, তোমরা সবাই গীতা দান করে আমাকে সাহায্য করো। আমরা গীতা নিয়ে গিয়ে ধর্মের সেতু বানিয়ে দেব। তো এই কাজে সকলে সহযোগিতা করে, সকলে এই সুযোগটা নিন, সকলের কাছে এই সুযোগ পৌঁছে দিন। সবাই জয় শ্রী রাম, রাম সেবায় যুক্ত হন। দুটো প্রশ্ন নেব, বেশি না, সময় হয়ে গেছে অনেক। সুদেবী জয়শ্রী দেবীদাসী ভুবনেশ্বর থেকে অনেক বড় একটা অনুভব লিখেছেন। মহারাজ, আপনার প্রতিদিনের গ্রন্থ বিতরণের মেসেজ খুবই অনুপ্রেরণামূলক। আপনার এই প্রতিদিনের মেসেজগুলো দেখে এসেছিল গুরু মহারাজকে নিয়ে আমার দেখা একটা স্বপ্নের কথা বারবার মনে পড়ে। আপনার মতো শুদ্ধ ভক্ত যিনি ছিল, গুরু মহারাজের ইচ্ছা পূরণে এত দৃঢ়ব্রত, তার কাছে ছিল গুরু মহারাজের এই অদ্ভুত সুন্দর লীলার কথা বলা অবশ্যই আমার উচিত বলে আমি মনে করি। আমি একদিন ভোরবেলা স্বপ্ন দেখলাম কোনো একটা জায়গায় খুব বন্যা হয়েছে। সেই বন্যা এমন আকার ধারণ করেছে যে সব বাড়িঘর ভেঙে পড়েছে। সবাই সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করছে। চারিদিকে দেখে মনে হচ্ছে আমরা সমুদ্রের মাঝে দাঁড়িয়ে আছি। এরকম সময় আমি দেখছি দূর থেকে একটা বড় ট্রাক আসছে। সেই ট্রাক বোঝাই করে ভাগবতমের সেট আসছে। সেই সব গ্রন্থের মাঝে ছিল গুরু মহারাজ কাঁধে করে শ্রীমদ্ ভাগবতমের একটি সেট নিয়ে যাচ্ছেন। উনি সেখানে গ্রন্থ বিতরণ করতে আসছেন। সেই দৃশ্য অপূর্ব। আমি ভাবছিলাম এইভাবে ছিল গুরু মহারাজের আমাদের শ্রীমদ্ ভাগবতমের বাণীর মাধ্যমে ভবসমুদ্র থেকে উদ্ধার করার জন্য কত কিছু করছেন নিজের এরকম শারীরিক অবস্থার মধ্যেও। আর আপনার মতো শুদ্ধ ভক্তরা ছিল গুরু মহারাজকে সত্যিই কত সাহায্য করছেন। আপনি কৃপা করে যেন আমরাও ছিল গুরু মহারাজ কিছু
অন্তত সেবা করতে পারি, ওনার প্রীতিবিধানের মাধ্যমে শিল প্রভুপাদ ও শ্রী শ্রী রাধা মাধব শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রীতিবিধান করতে পারি। আমি সুদেবী জয়শ্রী দেবী দাসী। ভালো উপলব্ধি, থ্যাংক ইউ সুদেবী, উপলব্ধি ব্যক্ত করার জন্য। খুব সুন্দর উপলব্ধি। তুমি তোমার স্বপ্নটাকে কিভাবে মিলিয়েছো গুরু মায়ের সঙ্গে। প্রশ্ন করেছেন অনিক মণ্ডল। আমার অনেক অনেক প্রণাম নেবেন। আমি অনিক মণ্ডল বলছি জলপাইগুড়ি থেকে। আমার আজকের প্রশ্ন হলো যে একজন কৃষ্ণ ভক্ত কি অন্য দেবদেবীর প্রসাদ খেতে পারে? যদি কৃপা করে এই বিষয়ে উত্তর দেন। আমরা দেবদেবীর প্রসাদ খাচ্ছি তো, কিন্তু প্রক্রিয়াটা আপনাকে জানতে হবে, প্রক্রিয়াটা জানতে লাগবে। কি প্রক্রিয়া? না, এই যে ধরুন জগন্নাথ মন্দিরে যে মেন প্রসাদ জগন্নাথ মহাপ্রসাদ, ভগবানকে ভোগ লাগার পর সেই প্রসাদ ভোগ লাগানো, প্রসাদ হওয়ার আগে ভোগ থাকে, ভোগকে ভগবান কাছে নিবেদন করলে হয় প্রসাদ। সেই প্রসাদ বিমলা দেবী দুর্গা দেবীর কাছে যায়, তারপর হয় মহাপ্রসাদ, তারপরে জগতে আসে। আমাদের মায়াপুরে যে মেন রাধা মাধবকে ভোগ লাগে, মেন পূজারী তিনি সেই প্রসাদ শিব ঠাকুরকে ভোগ লাগে। রাধা মাধবের পিছনে শিব ঠাকুরের পূজা হচ্ছে ঘরে, সেই মহাপ্রসাদ আমার কাছে। তাই সেই রকম যদি মহাপ্রসাদ পাই, যদি পূজারী যিনি মেন পূজারী পূজা করেন দেবদেবীর মণ্ডপেও প্রথমে শালগ্রাম পূজা করেন, শালগ্রাম স্বয়ং নারায়ণ, সমস্ত কিছু নৈবেদ্য দেখবেন দুর্গা মণ্ডপে কৃষ্ণের মন্ত্র পাঠ হয়েছে, নম ব্রাহ্মণ দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নম নম। সব কৃষ্ণকে নারায়ণকে নিবেদন করে তারপর নিবেদন করে, তবে ব্রাহ্মণকে শুদ্ধ হতে হয় কৃষ্ণ পূজার জন্য, তাহলে সেই প্রসাদ খাওয়া যায়। তাই আপনি একটা কাজ করতে পারেন, কোনো পূজা মণ্ডপে বা দেবদেবীর মন্দিরে আপনি ঘরে রাধা গোবিন্দ গৌরনীতায় জগন্নাথকে ভোগ নিবেদন করে মন্দিরে যাবেন, মাকে বা শিব ঠাকুরের ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ পাবেন, অসুবিধা নেই। তো ঠিক আছে, তাহলে আজকে এই পর্যন্ত রাখি। শুভরাত্রি, জয় শ্রীরাম।